Good morning, church. Welcome to our online Sunday service today. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. The theme for today is false and true righteousness. Let us pray. Dear Lord, thank you, Lord, for this day. Thank you for keeping us safe, Lord, throughout this pandemic. We pray that your healing hands will be upon those who are sick and suffering, Father Lord. Help us to go through this time of depression, distress. Help us to overcome this pandemic, Father Lord. We thank you, Father, for being throughout with us, Lord, this time. We also ask that you will strengthen us, restore us, and inspire us, Lord, with your love. Fill us, Lord, with your peace, so that as we journey onwards, Father Lord, we will be able to pour out our love, Lord, and grace to others. We ask that you will guide us and protect us. We thank you, Father, that we are able to share our love with others, Father Lord. Lord, I bring Pastor into your hands, Father Lord, as he shares the message that you, Lord, will guide him and protect him. Be with the media team, Father, who's doing these online services, that you will guide them and protect them, Lord. We ask everything in your wonderful name of Jesus. Amen. Today our Psalm reading is taken from Psalm 34 verses 9 to 14. Fear the Lord, you his godly people, for those who fear him will have all they need. Even strong young lions sometimes go hungry, but those who love in the Lord will lack no good things. Come, my children, and listen to me, and I will teach you the fear of the Lord. Does anyone want to live a life that is long and prosperous? Then keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Here ends the reading of the psalm. தேவாராதனை முறைமை 1வது பக்கம், தி ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸ், பேஜ் 1. கர்த்தரை எல்லா காலத்திலும் தோத்தரிப்பே, அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். என்னோட கூட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்போதும் எப்போதுமான சதா காலங்களிலும் இருக்கிற படியே. ஆமென். அன்புக்குரியவர்களே, கடவுளிடம் நாம் இருதயங்களை திறந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஆத்ம பசி தாகத்தோடு அவருடைய கிருபைக்காக மன்றாடுவோம். வாருங்கள். Let us come to confess our sins together to God and receive his mercy. சேர்ந்து சொல்வோம். கிருபையும் இரக்கமுள்ள பிதாவே, நாங்கள் பாவத்தில் பிறந்து மனதினாலும் வாக்கினாலும் நடக்கையினாலும் மிகவும் பாவம் செய்து நித்திய கோபாக்கினுக்கு பாத்திராய் இருக்கிறோம் என்று அறிக்கையிடுகிறோம். பிதாவே, பாவிகளாக எங்கள் பேரில் கிருபை உள்ளவராகும். கர்த்தாவே, நாங்கள் மெய் விசுவாசத்தோடும் சுத்த இருதயத்தோடும் உமக்கு ஊழியம் செய்வதாக எங்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமத்தையும் நீக்கிடலும். பிதாவாகிய பிதாவே, சர்வ சிருஷ்டிகரே, உம் ஜனத்தின் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து கிருபையாயிரும். கிறிஸ்துவே, உலகத்தின் இரட்சகரே, கெஞ்சுகிற எங்களுக்கு இறங்கும் எங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து கிருபையாயிரும். பரிசுத்த ஆவியானவரே, ஒன்றான தேற்றவாளனே, உன் ஜனத்தில் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து
கிருபையாயிரும். நீங்கள் செய்த பாவ அறிக்கை உண்மையாயிருந்து மனசாபாடு இருதயத்தோடு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் முன்னிலையாய் பாவ மன்னிப்பை தேர்வானால் நான் அவருடைய கட்டளைப்படி பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவின் நாமத்திலே உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை அறிவிக்கிறேன். ஆமென். We'll have the readings. தேவ வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போமாக. Today's Old Testament reading is taken from Isaiah chapter 2, verses 12 to 17. For the Lord of hosts has a day against all that is proud and lofty, against all that is lifted up, and it shall be brought low, against all the cedars of Lebanon, lofty and lifted up, and against all the oaks of Bashan, against all the lofty mountains, and against all the uplifted hills, against every high tower, and against every fortified wall, against all the ships of Tarshish, and against all the beautiful craft. And the haughtiness of man shall be humbled, and the lofty pride of man shall be brought low, and the Lord alone will be exalted in that day. Here ends the reading of the Old Testament. Amen. Today's episode reading is taken from Romans chapter 3, verse 21 to 26. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophet testify. The righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness, because in His forbearance He had left the sin committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Here ends the reading of epistle. May the Lord make His word bear fruit in our hearts to eternal life. Amen. Today's Gospel reading is taken from Luke chapter 18, verses 9 to 14. Also, He spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a week. I give tithes to all of that I possess. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went on to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. ஆண்டவரோட பிரசன்னத்துல மறுபடியும் உங்களை பார்க்கிறது மிகப்பெரிய சந்தோஷமா இருக்குது. இதோ கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதித்து நன்றி நன்றி என்று பாடுவோமா? என்னோட சேர்ந்து பாடுங்க. நன்றி 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 என் இயேசுவுக்கு நன்றி. நன்றி 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 என் இயேசுவுக்கு நன்றி. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், இரக்கம் உள்ளவர், இயேசு இரக்கம் உள்ளவர், இயேசு இரக்கம் உள்ளவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா,
தந்தார், மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்தார். வெற்றி வாழ்வை இயேசு எனக்கு தந்தார், மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்தார். வெற்றி வாழ்வை இயேசு எனக்கு தந்தார், வெற்றி வாழ்வை இயேசு எனக்கு தந்தார். ஹல்லேலூயா, 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா, 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா, 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா, 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 ஆமென். ஆம் ராஜா, பரிசுத்தர் ஆண்டவரே, நீ செய்த நன்மைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. எல்லாவற்றிலும் மேலான தேவன் நீர் பரிசுத்தர் ஆண்டவரே. இதோ ஆண்டவரே, எங்க வாழ்க்கையில நீ செய்த காரியங்கள் அற்புதம் ஆண்டவரே. மிகப்பெரிய காரியம் செய்த தேவன் நீர் ஆண்டவரே. நீர் வல்லமை உள்ள தேவன் ஆண்டவரே. Yes Lord, you have done so many things in our lives, Lord. We just want to thank you. We just want to praise you, Lord. And we just want to worship you for every single blessings that you have done in our life, Lord. And Father, even at this time, Lord, at all difficulties, Lord Jesus, in times of trouble, Lord Jesus, help us to just look up unto you, our Father God. இதோ ஆண்டவரே, என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் ஆண்டவரே, இந்த ஒரு கஷ்டத்தில் நாங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவரே, எங்க வாழ்க்கையில தேவைப்படுறது நீங்க மட்டும் தான் ஆண்டவரே. நீர் ஒருவரே போதும் ஆண்டவரே, நீரே போதும் ஆண்டவரே. Grace and peace to you from God our Father, our Lord and Savior Jesus Christ. நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளும் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. ஆண்டு நோக்கி நாம் ஜெபம் செய்வோம். லெட்ஸ் கம் டு காட் இன் பிரேயர். ஆண்டவரே, உம்மை தோத்திரிக்கும் சுவாமி, உம்முடைய மகா கிருபைக்காக நன்றி, உம்முடைய வல்லமைக்காக நன்றி இயேசுவே. எப்போதும் எங்களோடு இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். எல்லா துதி உமக்கு நாம் ஏறெடுக்கிறோம் சுவாமி ராஜா. இந்த நேரத்திலையும் ஆண்டவரே, நாம் இந்த ஆராதனையை நாம் பார்க்கும்பொழுது எங்களுடைய இல்லத்திலையும் ஆண்டவரே இருந்து உங்களுடைய வார்த்தை மூலமாக எங்களை பலப்படுத்தும் சுவாமி. ஆண்டவரே சுவாமியோ, எல்லா துதி உமக்கு ஏறெடுக்கிறோம், எங்களையும் முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We thank you, Lord, for this day, that Lord, we can once again come into your presence to be strengthened by your word. We thank you, Lord, that you are here with us. Continue, Lord, in your presence, Lord, to strengthen and to empower us. We give this time and ourselves to you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Praise the Lord. Good morning and once again welcome. ஆண்டு இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தொடர்ந்து நாம் தேவனை தோத்திரிக்க வணங்க வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கு திருத்துவ பண்டிகைக்கு பின்பு 11வது ஞாயிறு நாம் கூடியிருக்கிறோம். We are in the 11th Sunday after Trinity. நாம் தியானிக்க வேண்டிய தலைப்பு தவறான மற்றும் உண்மையான நீதி. தவறான மற்றும் உண்மையான நீதியின் தலைப்பை நாம் தியானிக்க போகிறோம். The theme for our meditation is false and true righteousness. False and true righteousness. As we start this meditation, let us start with what does righteous means. ஒரு நீதின்னு சொல்லும் பொழுது அதோடைய அர்த்தம் என்ன? நீதியிலிருந்து தான் அந்த வார்த்தை நீதிமான் என்று வருகிறது. நாம் எல்லாருக்கும் தெரியும். It's from the word righteous comes the word the righteous man. நீதி அல்லது ஒரு நீதிமான் சொல்லும் பொழுது அதோடைய அர்த்தம் என்ன? நீதின்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்டவருடைய காரியத்தில் நாம் சரியா இருக்கிறது, தேவனுடைய காரியங்களை, தேவனுடைய போதனைகளில், தேவனுடைய கட்டளைகளை நாம் சரியா இருக்கிறது தான் நீதி, நீதிமான். To be right with the things of God, in the right relationship with God, and we are called righteous, and the person who does that is called a righteous man. வேதத்தில் நாம் வாசிக்க கேட்டிருக்கிறோம். ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் பரிசுத்தமாக இருக்கிறேன், அதே போல நீங்களும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் என்று. The word of God tells us or reminds us where God says,
I am holy, so you must be holy. The whole idea of holiness is to be right with God, right in things that we do, that we will continue to be a person who gives glory to God. பரிசுத்தம் சொல்லும் பொழுது தேவனோடு நாம் இணைந்து சரியான காரியங்களை நாம் செய்கிற மக்களாக நாம் காணப்படணும். ஆண்டவர் பரிசுத்த தேவன் சொல்லும் பொழுது அவர் சகலத்திலும் அவர் சரியாக இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். When we say God is holy, that God is perfect, God is right. He is a God of mercy. He is a God of just. And those are the words that we use to describe God. So the word today comes to us and talks about righteousness. Are we righteous? இன்றைக்கு நீதியை நான் குறித்து நாம் பார்க்கும்போது, when we look at righteousness, where do we get this righteousness from? அல்ல, or what makes us righteous? Two things we need to understand. இந்த வார்த்தையை நாம் பார்க்கும்போது நாம் எப்படி நீதிமான்களாக ஆக்கப்படுறோம், அல்ல நாம் யாராவது கேட்டால் நீ நீதிமானான்னு கேட்குறப்ப எதை காட்டி நாம் சொல்ல முடியும், இதனால தான் நான் நீதிமானாக இருக்கிறேன். It's because of this that I am called righteous. I have the righteousness, the true righteousness of God that has given me. Today as we go into this topic, let us start with Martin Luther. இந்த தலைப்பை குறித்து நாம் தியானிக்கும் பொழுது நாம் மார்ட்டின் லூதரினுடைய போதனைகளை குறித்து நாம் பார்த்து ஆரம்பிப்போம். மார்ட்டின் லூதர் நம்முடைய லூதரன் சபைக்கு தந்தைன்னு சொல்லலாம். He is the father of the Lutheran movement. And Martin Luther says there are two kinds of righteousness. மார்ட்டின் லூதருடைய போதனை குறித்து நான் பார்க்கும்பொழுது அவர் சொல்கிற ரெண்டு விதமான நீதிகள் உண்டு. முதல் காரியம் அவர் சொல்கிறாரு, கோரம் டியோ, அது ஒரு லத்தின் வார்த்தை. அதோடைய அர்த்தம் நாம் பார்க்கும்பொழுது தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற, நமக்கு அளிக்கப்பட்ட நீதி. The word coram deo is a Latin word, and the meaning is that it is the righteousness given by God. Or the meaning is that we are passive. We don't do anything. The word passive means we don't do anything. It is something that is given by God. Righteousness or holiness. God gives us. The other word in English is He imputes His righteousness. Imputed righteousness. ஆண்டவர் அவருடைய பரிசுத்தத்தை அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார், நமக்கு அளிக்கிறார். நாம் எதுவும் செய்ய இல்லை, தேவன் அவர் கொடுக்கிறார். அதான் கோரம் டியோ. ரெண்டாவது காரியம் நான் சொன்னேன் ரெண்டு விதமான நீதிகள் சொன்னேன். ரெண்டாவது மார்ட்டின் லூதர் சொல்றாரு, ரெண்டாவது கோரம் முண்டோன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்தின் பார்வையில் ஒரு நீதிமான். The second thing that Martin Luther talks about is coram mundo, which means righteousness in the eyes of the world. Righteousness in the eyes of the world. And this is an righteousness that is active. That means that man work towards the right things in his own ability, in his own strength. மனுஷன் அவனுடைய சொந்த பலத்தினால, சொந்த கிரியையினால அவன் அந்த பரிசுத்தத்தையோ அந்த நீதியோ அல்ல அவர் நீதிமானாக இருக்க அவன் கிரியை செய்கிறான், அவன் நோக்கி போகிறான். அவனுடைய சொந்த கிரியைகள் மூலமாக அவன் செய்கிற சொந்த வேலையினால. மார்ட்டின் லூதர் சொல்கிற ரெண்டு விதமான நீதிகள் இருக்குது. ஒன்று தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற அளிக்கிற அது நீதி. ரெண்டாவது மனுஷன் செய்கிற காரியங்கள். உலகம் பார்த்து இவன் நீதிமான் என்று சொல்கிற ஒரு காரியம். So the two things is again, as I repeat, it says one is righteousness given by God.
The second is when the world or the people in the world look at you and you see all the good things that you do and says that you are a righteous man. The two different kinds of righteousness. Why did Martin Luther come up with this? எதுக்காக மார்ட்டின் லூதர் இந்த ரெண்டு விதமான நீதிகளை குறித்து பேசுகிறாரு? அந்த காலத்தில் அவர் இருந்த சபையில் இந்த சர்ச் சொல்லிச்சு, பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு மனுஷன் நீதிமான் என்று அழைக்கப்படுறதுக்கு அவன் நற்கிரியைகள் செஞ்சாருனாக்கா அதே போதும். The teaching in those days in that church was that a man can achieve righteousness or holiness through his good works. And Martin Luther found that it was against the teaching of the Word of God, the Bible. We'll come to it later. That's why he begins to explain the two different kinds of righteousness, coram Deo and coram mundo. The next slide, as you move on, I've given a small quote where it says, good works does not make a man righteous, but a righteous man does good works. This is also Martin Luther's understanding. Martin Lutherனுடைய போதனைகளை பார்க்கும்போது நாட்கிரியை ஒரு மனுஷனை ஒரு நீதிமானாக மாற்றுறது முடியாது. ஆனால் ஒரு நீதிமான், அவர் உண்மையில் நடக்கிற ஒரு மனுஷன் நற்கிரியைகளை, நல்ல வேலைகளை அவர் செய்வான். Okay, so let me just say it again. Good works does not make a man righteous, but a righteous man does good works. And this was the basic teaching of Martin Luther, that whatever that we do, whatever good works that we do will not make me righteous, will not make me holy, will not take me into the presence of God. No, because we are born sinners. But if I have been made righteous by God, then I will begin to do good works in response to God's love to me. இந்த வார்த்தையை பார்க்கும்போது மார்ட்டின் லூத்தருடைய போதனையும் இப்படி தான் இருக்கு. அவர் சொல்றாரு, நற்கிரியைகள் மூலமாக ஒரு மனுஷன் நீதிமானாக மாற்ற இல்லாட்டி அவனை உருவாக்க முடியாது, அவன் மாற்ற முடியாது. குட் ஒர்க்ஸ் does not make a righteous man, அல்லாட்டி ஒரு பரிசுத்த மனுஷனாக, தேவனுக்குள் இருக்கிற மனுஷனாக அவனை மாற்ற முடியாது. ஆனால் தேவனால் மாற்றப்பட்ட ஒரு மனுஷன், பரிசுத்தத்தில் தேவன் கொடுக்கிற அந்த பரிசுத்தத்தில் ஒரு மாற்றப்பட்ட மனுஷன், அவன் நற்கிரியைகள், நல்ல வேலைகளை அவர் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. தேவனுடைய அன்பை அவர் அறிந்திருக்கிறதுனால. He is able to do good works because he knows what God has given or done for him. Let's move on to the gospel, and we're going to focus on the gospel reading. இன்றைக்கு நாம் சுவிசேஷ வாக்கியத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது லூக்கா 18வது அதிகாரம் 9 14 வசனத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம். Luke 18 verse 9 to 14. வீட்டில் அவங்க இந்த வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசிங்க. நீங்கள் சுவிசேஷ வார்த்தையை வாசிக்க கேட்டீங்க. மறுபடியாக இந்த லூக்கா 18 9 14 வசனத்தை நீங்கள் திருப்பி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. அது நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள், அது நீங்கள் வாசிங்க. அந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே ஆண்டவர் ஒரு ஓமையை சொல்கிறார். என்ன ஓமைனாக்கா, ஒரு பரிசியன் ஒரு ஆயக்காரனை குறித்து ஒரு ஓமையை சொல்கிறாரு. In Luke 18 9 to 14, Christ tells the crowd who are there a parable, the parable of the Pharisee and the tax collector. Why was this parable told? எதுக்காக ஆண்டவர் இயேசு இந்த ஓமையை சொல்கிறாருனாக்கா, அது 9வது வசனத்தில்
மிக தெளிவாக போட்டிருக்கு. இன் verse 9, அது நீங்கள் நீங்கள் பைபிள் எடுத்து திருப்பணும், 18வது அதிகாரம், லூக்கா 18 9வது வசனம், லூக் 18 verse 9. அங்கே அந்த ஆரம்பத்தில் எதுக்காக ஆண்டவர் இயேசு இந்த ஓமையை சொல்கிறாருன்னு பார்க்குறோம். போட்டிருக்கு, அன்றியும் தங்களை நீதிமான்கள் என்று நம்பி மற்றவர்களை அற்பமாய் எண்ணின சிலரை குறித்து அவர் ஒரு ஓமையை சொன்னார். இங்கே தெளிவாக போட்டிருக்கு. எதுக்காக சொல்கிறாருனாக்கா, அந்த மத்தியில் சில பேர் அவங்க தான் பரிசுத்தர், அவங்க தான் நீதிமானு, அவங்க தான் சரியாக நடக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பிறரை ஒரு கீழ்த்தனமாக பார்த்தாங்க, அற்பமாக பார்த்தாங்களாம். Here we see, it starts off, it says in verse 9, he told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. So he was talking to a group of people who thought that they were right, that they were holy, that they were one with God, and because of that, pride had come into their lives and they have looked down on others. And this is why this whole parable is about. இந்த ஓமையை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் இந்த கதையில் ஒரு 2 பேரை பற்றி சொல்கிறார். ஒன்று பரிசேயர், 2வது ஆயக்காரன். 2 பேரும் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போகிறாங்க ஜெபம் பண்ண. தேவனுடைய ஆலயத்தில் அந்த பரிசேயரை நேராக உள்ளுக்கு நுழைஞ்சி தேவன்கிட்ட அவர் ஜெபம் பண்ணுறார். ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நான் வேறு மனுஷனை போல இல்லை, அவங்க செய்கிற தவறுலாம் நான் செய்கிறதில்லை. ஆண்டவரே, இந்த ஆயக்காரன் பின்னால் நிற்கிறானே, அவன் போல நான் இல்லை ஆண்டவரே. நான் ஆண்டவரே வாரத்துக்கு 2 வாட்டி நான் உபவாசம் எடுக்கிறேன், நான் தசம பாகம் கொடுக்குறேன் சொல்லிட்டு அவனை பற்றியே தன்னைத்தானே அவன் தற்பெருமையோடு அவன் பேசுகிறான் ஜெபத்தில். அந்த ஓமையை நாம் தொடர்ந்து வாசிக்கிறப்ப அந்த ஆயக்காரன் ஆலயத்துக்கு உள்ளுக்கு முழுமையாக நுழையாமல் தூரத்தில் இருந்து அவன் கண்கள் வானத்தை நோக்கி பார்க்காம அவருடைய மார்புகளை அடைச்சி அவர் சொல்கிறாரு, ஆண்டவரே எனக்கு இறங்கும். God be merciful for me. God be merciful for me. The story of the parable is 2 people going to the temple. The Pharisee goes inside and says, I am not like others. I am keeping your word, I am fasting, I am giving tithes, I am praying, and he brags about himself. But the tax collector does not go right in. He stands afar and he cries and says, Lord, have mercy upon me. Mercy upon me. அது முடிவை குறித்து நாம் பார்க்குறப்ப ஆண்டவர் சொல்கிறாரு 14வது வசனத்தில், நீதிமானாய் ஆக்கப்பட்டவனே தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போனான். I tell you, this man went down to his house just for. யாரை குறித்து சொல்கிறாரு? அந்த ஆயக்காரனை குறித்து அவர் சொல்கிறாரு. கொஞ்சம் ஆழமாக போவோம். எதுக்காக ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை நீதிமான் என்று கூப்பிடுறாரு? இன்னொரு ஆளை அவர் அவன் ஜெபம் பண்ணாலும் அவன் செஞ்ச காரியங்களை அழுத்து சொன்னாலும் அதுக்கு அவர் செவி கொடுக்கல. எதுக்காக நான் பார்க்க போகிறோம். அடுத்த ஸ்லைடுக்கு நான் போகிறப்ப the Pharisee and the tax collector, the பரிசேயரும் அந்த ஆயக்காரனை குறித்து நான் பார்க்கும்போது அங்கே 2 பேரை பார்க்குறோம், 2 நபர்களை பார்க்குறோம். அவங்களுடைய ஜெபங்களை பார்க்குறோம், 2 ஜெபங்களை பார்க்குறோம். அவங்களுடைய குணத்தை பார்க்குறோம், என்ன விதமான மக்கள்னு பார்க்குறோம். கடைசியில் ஆண்டவர் கொடுக்கிற தீர்ப்பை குறித்து நாம் பார்க்குறோம். When you look at this parable, there are a number of things that we need to see, that these 2 people, the 2 men, about their prayers, about their attitudes, and about the verdict that God gives. Let us look at the Pharisee. What was the Pharisee doing?
we immediately see that there was pride. There is self-justification. He was self-justifying himself. He goes into the temple to pray, but there is no confession. There is no repentance or asking for forgiveness. There is no thanksgiving or praise. The whole prayer is about himself. I have done this, I have done that. I am right in the presence of God, because maybe he thought he was right. இந்த பரிசேயரை குறித்து நான் பார்க்கும்போது தேவனுடைய ஆலயத்தை ஜெபம் பண்ண போகிறான். அந்த ஜெபத்தில் ஒரு பாவ அறிக்கை இல்லை. அவன் பாவத்தை அறிக்கை செய்யல, தேவன் நோக்கி அவர் மன்னிப்பு கேட்கல, அல்ல ஆண்டவருக்கு துதி நன்றி செலுத்தலை. அவன் ஜெபத்தை நீங்கள் முழுமையாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவனை பற்றி தான் அவன் ஜெபம் பண்ணுறான். நான் இது செஞ்சேன், நான் அது செஞ்சேன். என்ன செய்கிறான்? அவன் வாழ்க்கையில் அவன் செஞ்ச காரியங்களை பார்த்து அவனுக்கு பெருமை கொண்டாடுறான். He was prideful. He saw the things that is done and he was proud, and he felt the things that he has done has made him righteous. அவன் செஞ்ச அந்த காரியங்களை குறித்து பார்த்து அவன் சொல்கிறான், நான் நீதிமான், வேற மனுஷனை போல அல்ல, வேற மனுஷனை போல அல்ல. That was the Pharisee. அவன் வாழ்க்கையில் பெருமை, நான் நீதிமான் என்று தன்னைத்தானே அவன் உயர்த்துகிறான். ஆயக்காரனை நான் பார்க்குறப்ப வேதத்தில் போட்டிருக்கு, அவன் தன்னைத்தானே தாழ்த்தி தூரத்தில் இருக்கிறான். கிட்ட கூட போல, தேவனுடைய சபைக்குள்ள தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ள போல தூரத்தில் இருக்கிறான். என்ன செய்கிறானாக்கா அவன் மார்பை அடித்து அவன் தேவனுடைய இரக்கத்துக்கு கிருபைக்கு தேவனுக்கு மன்றாடுறான். ஆண்டவரே இரங்கும், Lord have mercy was his prayer. அந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது அவனுடைய சூழ்நிலையை பார்த்து, அவனுடைய தன்மையை பார்த்து, அவன் தன்னைத்தானே தாழ்த்துறதை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, இன்றைக்கு இவனுக்கு தான் ரட்சிப்பு வந்திருக்கு. Because of his humility, that the righteousness, the justification of God has come to him, because he humbled himself before God. What makes us feel that we are right? What makes us feel to tap our shoulder and say, oh, I am okay, I am fine, I am right? God wants us to look within us. And he wants us to see what fills us with pride. I am okay, so I can judge somebody else. நான் சரியாக இருக்கிறேன், நான் இதெல்லாம் செய்கிறேனே, நான் உபவாசம்லாம் எடுக்கிறேனே, நான் ஜெபம்லாம் பண்ணுறேனே, நான் நீதிமான், ஆதலால் நான் பிறரை பற்றி நான் குற்ற கண்டுபிடிக்கலாம். ஆண்டவர் அதை எதிர்பார்க்கல. அவர் எது செஞ்சிருந்தாலும் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குற காரியம், அவர் பார்க்க வேண்டிய காரியம் நம்மளுடைய உள்ளத்தை பார்க்குறாரு. நம் தன்னைத்தானே நாம் தாழ்த்தி வருமா, தேவனே நீரே பெரியவர், நீரே வல்லவர், நீரே ஆண்டவர் என்று தாழ்த்தி வருமா? Are we able to come and humble ourselves and say, Lord, all this I am doing, but Lord, I need to come and humble myself before you. தேவன் முன்பாக தாழ்த்தி போருமா? தேவன் முன்பாக நம்ம பாவங்களை அறிக்கை செய்கிறோமா? ஆண்டவரே நீர் தான் ஒரே வழியை ஒப்பு கொடுக்கிறோமா? அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனை தான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாருனாக்கா ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். பிறரை பற்றி குற்றம் சொல்லி, பிறரை பற்றி மட்டை தட்டி, பிறரை பற்றி தவறான காரியங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஆண்டவர் அவங்கள உயர்த்தல. ஆண்டவர் கண்டுக்காக விட்டுறாரு. He just leaves them. ஆனால் உண்மையான நீதிமான் தன்னைத்தானே தாழ்த்தி ஆண்டவரே என்று அவனை கூப்பிடும்போது ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், நாம் எல்லாரும் பாவிகள்,
All of us are sinners. The word of God says all have sinned and fall short of the glory of God. தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்குள், தேவனுடைய மகிமைக்குள் நம்ம போக முடியாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்று வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது தவறான உண்மையான இந்த நீதி குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது நம் அழைப்பு நம்முடைய நோக்கங்கள் எல்லாம் இந்த தவறான காரியங்களை, நான் இது செஞ்சிட்டேன் அது செஞ்சிட்டேன் அதனால பெருமைப்படாத, ஆனால் தொடர்ந்து தேவனுடைய மகா கருத்து கீழ் அடங்கி போ. The call is not to be filled with pride because of all the things that we have done and feel that we are righteous, but a call to humble ourselves into the guidance, into the hands, into the leading of God. God expects that. The second thing is, He doesn't want us to look down on others. ரெண்டாவது காரியம் பார்க்குறோம், பிறரை குறித்து நீங்கள் தவறாக பார்க்காதீங்க, அற்பமாக பார்க்காதீங்க, அவங்க மட்ட தட்டாதீங்க. அது நம்முடைய கிரியே இல்லை, அது ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார். Our work is not to judge others. God is the judge. Vengeance is mine, says the Lord. So you and I are called to humble ourselves. Don't think we are all so righteous so that we have the right to talk about the others. No, please don't. Take a step back. God will be the ultimate judge. பிறர் பற்றி நம்ம நியாய தீர்ப்புக்குள் கொண்டு வரக்கூடாது. அது ஆண்டவர் செய்கிற வேலை. ஆண்டவர் வழி நடத்துவார், ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார். நாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நாம் பிறரை பற்றி நம்ம சொல்கிறோமோ அவளுக்கு அவளை அதே நியாய தீர்ப்பு நமக்குள் வரும். நாம் எதை விதைக்கிறோமோ அதைத்தான் நாம் அறுப்போம். What we sow is what we reap. So today the word of God calls us. ரெண்டு விதமான நீதிகள் இருக்கு. சரியான காரியங்களை நீ தேர்ந்தெடு, தேவனுடைய நீதிமான் என்று அழைக்கப்படு. எப்ப தேவனுடைய மகா கருத்து கீழ் அடங்கி போறப்ப தேவன் உனக்கு அந்த நீதியை கொடுப்பா. உங்க நீதிமான்களாக மாற்றுவார். எப்படி? விசுவாசத்தின் மூலமாக. ஆண்டவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிரியைகள், அவர் எனக்காக மரித்தார், அவர் எனக்காக சிலுவைக்கு போனார், அது மூலமாக நான் நீதிமான ஆயிட்டேன், நன்றி ஆண்டவர் என்று விசுவாசிக்கிறப்ப அந்த உண்மையான நீதியை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுக்கிறாரு. We don't do anything. God imputes His righteousness because we believe that Christ died for me. Christ died for you. So today the word of God calls us so that pride will not overtake us, but we are always in track with God and do what God wants us to do. Finally, the last slide. I've taken the verse from Matthew 6:33. Matthew 6வது அதிகாரம் 33வது வசனம். இப்போ இந்த காரியங்களை குறித்து நாம் பார்க்குற பொழுது நாம் என்ன செய்யணும்? வேதத்தில் போட்டிருக்கு, தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள் என்று போட்டிருக்கு. The word of God says, but seek first the kingdom of God and His righteousness. I want to stop at that. All other things will be added unto you is the second part of it. But the word of God calls us to walk in the way that God wants us to walk. His righteousness. Seek His kingdom. The kingdom means let God rule over us. Let God guide us. Calls us to humble ourselves like the tax collector and say, Lord, have mercy. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய ஆட்சிக்குள்ள வழிநடத்தலுக்குள்ள தேவன் முன்பாக நாம் தாழ்ந்து போவதான் வேதத்தை வசனத்தை நமக்கு அளிக்குது. It calls us to come and humble ourselves. பிறகு அவருடைய நீதியை தேடுங்கள், and His righteousness.
seek to do what God wants us to do. We know that we are saved by grace through faith in Jesus Christ. Our righteousness is given by God. நம்ம எப்படி ரட்சிக்கப்படுறோம்? ஆண்டவர் இயேசுவுடைய மரணத்தின் மூலமாக தேவனுடைய கிருபையினால நாம் விசுவாசத்தில் பெற்றுக்கொள்கிறோம். நாம் செய்கிற காரியங்கள் எதுவும் இல்லை. அது வேதத்தில் போட்டிருக்கு. தேவனுடைய ராஜ்யம் அவர் வழிநடத்தலையும் அவருடைய நீதி அவர் சொல்கிற காரியங்களை நாம் கை கொண்டு நடக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை வழிநடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். Do the right thing. Don't become judges, but become humble servants of God, always under His hand to do what God wants us to do. கடைசியாக ஒரு வசனத்தை நாம் வாசித்து நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் நம்புகிற காரியங்களை குறித்து நாம் சொல்லிட்டு நாம் முடிப்போம். ஆங்கிலத்தில் போட்டிருக்கு, for it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourself, it is the gift of God. தமிழில் போட்டிருக்கு, கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். இது உங்களால் உண்டானது அல்ல, இது தேவனுடைய ஈவுன்னு போட்டிருக்கு. இட்ஸ் தி கிரேஸ் தட் காட் ஹஸ் கிவன். ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஈவு. தேவனுடைய கிருபையை பெற்ற மக்களாக, தேவனுடைய நீதியை பெற்ற மக்களாக இந்த காலத்தில் நாம் தொடர்ந்து தேவனுடைய கிருபையை தேடி போவோம். Let us continue to look at the grace of God during this time. Nothing that I can do can change the situation. It's only God and God alone. ஆண்டவர் ஒன்றித்தான் இந்த சூழ்நிலையை மாற்ற முடியும். அவருடைய மகா கரத்து கீழ் அடங்கி போவோம். அதே போல் நம் சபையில் நாம் தன்னைத்தானே தாழ்த்தி சபை காரியங்களில் பங்கெடுத்து சபையை நாம் கட்டுவோம், பலப்படுத்துவோம், உயர்த்துவோம். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாம் நல்ல வார்த்தைகளை பேசி நாம் கனப்படுத்துவோம். Let us build this church in humility, in humbleness. Let us say right words to each other, good words to each other, and build up each other. When we do that, the grace of God will come upon us. அதை நாம் செய்யும் பொழுது ஆண்டவருடைய கிருபை நாம் மேல் தொடர்ந்து இறங்கும். ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை கடைசியாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன். நீதிமானாய் ஆக்கப்பட்டவனே தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போனான். நீதிமானாய். And in English it says, this man went home justified. ஆண்டவர் நம்மை நீதிமானா மாற்ற காத்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். God wants to justify us as we humble ourselves before Him. ஆண்டவர் நோக்கி நாம் ஜெபம் செய்வோம். ஆண்டவரே, உம்மை தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. உம்முடைய மகா கிருபைக்காக நன்றி. உம்முடைய சுவாமி கிருபையிலே சுவாமி நீதியை நம்மளுக்கு அளிக்கிற தேவனாக இருக்கிற சுவாமி நன்றி ஆண்டவரே. நாமும் சுவாமி உம்முடைய சித்தத்திலே தொடர்ந்து வளர, தொடர்ந்து முன் செல்ல எங்களை உங்களுடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம். உங்களுடைய மகா கருத்துக்கீழ் ஒப்பு கொடுக்குறோம் சுவாமி ராஜா. இயேசுவே, இந்த காலத்திலையும் ஆண்டவரே, இந்த கொள்ளை நோய் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிற நேரத்தில் சுவாமி நீர் ஒன்றித்தான் சுவாமி, உம்மால் ஒன்றித்தான் முடியும் என்று நாம் முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்குறோம் சுவாமி. நீர் எங்களை ஆட்கொள்ளும், எங்களை ஆசீர்வதியும். We thank you, Lord, for your grace and mercies. We, Lord, continue to submit ourselves under your mighty hand, that you will consider us righteous, and that, Lord, you will, Lord, impute your righteousness upon us, Lord Savior. That, Lord, when we look at the things that's happening around us, this COVID-19, we will remember that we are under your mighty hands. You are there to lead us and guide us. So, Lord, continue to lead us. All glory and praise to you. In the name of Jesus Christ we pray.
Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let us say the Lord's Prayer together. கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்வோமாக. பரமன்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றென்று வேண்டிய எங்கள் ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவ கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை இரட்சியும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையதே. ஆமேன். தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ரிசீவ் த பெனடிக்ஷன். கர்த்தரானவர் உங்களோடு இருப்பாராக. அவர் உமதாவின் இருப்பார் ராக. கர்த்தரானவர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காப்பாராக. கர்த்தரானவர் தம் திருமுகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உம் பேரிலே கிருபையாயிருப்பாராக. கர்த்தரானவர் தமது திருமுகத்தை உன்மேல் ஏறெடுத்து உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடுவாராக. ஆமென். 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 பிராபன் சோஸ்திரம். Praise the Lord.